नमस्कार दाजुभाइहरू, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. गणतन्त्र दिवसको शुभ र सुखद उपलक्ष्यमा नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्युदय र नागरिक हक अधिकार प्राप्तिका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय शहीदहरूमा समस्त बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यस पुण्य दिवसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालोमा नेपाल आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक स्थायित्वको महान गन्तव्यमा पुग्न उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली राजदूतावासको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस समारोहमा पाल्नुहुने सबैमा स्वागत अभिवादन टक्र्याउँदै आजको विशेष समारोहमा सहभागी हुनुभई यो समारोह भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गणतन्त्र दिवसको सुखद शुभ अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सार्वभौम सत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा निहित रही जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन र सरकार सञ्चालन हुने संसारकै लोकप्रिय तथा सुन्दर पद्धतिको रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो शासन प्रणालीको रूपमा मात्र नभई जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित र संस्थागत हुन जरुरी छ भन्नुहुँदै नयाँ संविधान मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली स्थापित तथा संस्थागत गरिसकेपछि अब लोकतान्त्रिक सोच, संस्कार, व्यवहार र कार्यशैली मार्फत मुलुकको आर्थिक सामाजिक समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गरी आम जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गर्नुपर्ने सन्देश दिनुभएको छ। त्यसैगरी यस पावन अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले जनताको सङ्घर्ष र वीरतापूर्ण बलिदानबाट प्राप्त समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनको एक खुड्किलो स्वरूप भर्खरै स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो बनाएर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु, हिमाल, पहाड र तराई मधेसका सबै जात जाति, धर्म र समुदायको सुदृढ राष्ट्रिय एकताको बलमा मुलुकलाई सामाजिक आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको सन्देश दिनुभएको छ। Friends, ladies and gentlemen, on the auspicious occasion of the Republic Day of Nepal, I wish to pay heartfelt respect to known and unknown martyrs and extend greetings to all of you present here. On this occasion, Right Honorable President of Nepal, Mrs. Vidyadevi Bhandari, has extended greetings to all the Nepalese people living at home and abroad, and hoped that the day would inspire all the Nepalese to stand united to achieve sustainable peace, good governance and prosperity, underlining the need to institutionalize the democratic republic system, not only as part of our government system, but also as our life system. Likewise, the Right Honorable Prime Minister, Mr. Pushpakamal Dahal Prachanda, held the successful conduct of the first phase of local elections, an ongoing process for holding second phase of the polls, and expressed his hope that this would help strengthen and institutionalize the foundation of democracy in the country. The Right Honorable Prime Minister also stated that the holding of local, provincial and federal level elections would end current political transition, which would pave the way for the economic and social development of Nepal. Friends, ladies and gentlemen, Nepal had undergone
historical political development after the pronouncement of declaring Nepal a federal democratic republic and the promulgation of the democratic and inclusive constitution. The Constitution of Nepal guarantees the universally accepted norms and values of democracy, such as the rule of law, pluralism, adult franchise, independent judiciary, freedom of press, and human rights. It also guarantees every right of persons belonging to the mosaic of Nepal's multi-religious, multi-ethnic, multilingual, multicultural, and geographical diversity. Our country has stepped into a new phase of political, economic, social, and cultural transformation. The efforts of the government of Nepal are now concentrated on making the country prosperous and self-reliant, ending the unemployment, hunger, illiteracy, dependency, and inequality. Friends, ladies and gentlemen, we the Nepalese people are shocked and saddened by the horrific and barbaric attack in Manchester on the 22nd of May. The government of Nepal has expressed deep condolences and profound sympathy to the government and people of the United Kingdom, and has condemned the terrorist attack that resulted in the loss of 22 lives and scores of injuries. Nepal always condemns terrorism in its all forms and manifestation. On this great occasion, we are launching a book on Nepal written by a distinguished writer, Mr. Robert Ferguson. He is here, and published by renowned British publication Footprint. I hope and believe that this book will be instrumental to further publicize the beautiful image of Nepal among the British people and beyond, and would certainly contribute to the promotion of tourism industry of Nepal. दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले भर्खरै नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 2 शतवार्षिकी पूरा भएको सुखद उपलक्ष्यमा सप्ताहव्यापी बृहत र विशेष समारोहको भव्यता र सफलतापूर्वक आयोजना गरेका छौं। 2 शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित यी कार्यक्रमहरूले नेपाल बेलायत सम्बन्धलाई एउटा उचाइ प्रदान गर्नुका साथै द्विपक्षीय मित्रता थप सुदृढ, सुमधुर र प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको मैले विश्वास लिएको छु। 2 शतवार्षिकीको ऐतिहासिक महोत्सव सफल बनाउन सहयोग, सहभागिता, सद्भाव र सहकार्य गर्न हुने सबै नेपाली सङ्घ संस्था, समाज संगठन र सञ्चार जगत लगायत बेलायतमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा नेपाली राजदूतावासका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालै म्यानचेस्टरमा भएको आतंकवादी घटना र नरसंहारबाट नेपाल सरकार र नेपाली जनता स्तब्ध भएका छौं। हामी यस घटनामा परि ज्यान गुमाउनु हुने बेलायती नागरिकहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। नेपाल सरकारले यस आततायी घटनाको भर्त्सना गरेको जानकारी दिँदै विश्वको जुनसुकै कुनामा, जुनसुकै रूपमा हुने आतंकवादी कार्यको विरोध गर्ने नीति नेपाल सरकारको रहेको बेहोरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। आजको यो विशेष समारोहलाई परम्परागत ढंगभन्दा अलिक भिन्न प्रकारले आयोजना गरेका छौं। गत फाल्गुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सुखद उपलक्ष्यमा हामीले बेलायतवासी नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई मात्र सहभागी गराएर भव्यता र सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं। त्यो मैले किन भन्दैछु भने प्रजातन्त्र हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई पनि आएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी थियो।
प्रजातन्त्र हामी दाजुभाइ पुरुषहरूलाई मात्र आएको छैन नेपालमा। तीजहरूमा मात्रै महिलाहरूलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्ने, राजदूतावासले महिलाहरूलाई अरू कार्यक्रममा आयोजना नगर्ने परम्परालाई मैले पहिलो पटक बेलायतमा तोडेको छु र आज यस पटक गणतन्त्र दिवसको यो महान अवसरमा तपाईहरुले यतातिर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ कि हाम्रा अतिथिहरू सबै युवा भाइ बहिनीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ। आज यस महान अवसरमा आफ्नो संकल्प, आफ्नो संघर्ष र सत्कर्मले आफ्नो क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका युवाहरूमध्ये यसपटक प्रतिनिधिमूलक रूपमा 13 जना युवा भाइ बहिनी र साथीहरूलाई नेपाली राजदूतावासले सम्मानपूर्वक निमन्त्रणा गरेको छ। यी प्रतिभाशाली, परिश्रमी, सफल र चर्चित साथी र भाइ बहिनीहरूले आजको यस विशिष्ट समारोहमा आफ्नो संकल्प, संघर्ष र सफलताको कथा सुनाउनु हुनेछ र उपस्थित युवा भाइ बहिनीहरूलाई संकल्प गरे, संघर्ष गरे अवश्य सफल भइन्छ भन्ने प्रेरणास्पद सन्देश प्रवाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको कार्यक्रममा भाग लिनुहुने बेलायतको नेपाली समाजका यी युवा पुस्ताका भाइ बहिनी र साथीहरू र समारोहको सांस्कृतिक चरणमा आफ्नो सांगीतिक प्रतिभा प्रस्तुत गर्नुहुने बेलायतका चर्चित नेपाली गायक तथा संगीतकार श्री चो गुरुङ र नेपालबाट पाल्नुभएकी लोकप्रिय गायिका तथा नायिका श्री विष्णु चेम्जोङज्यूहरूमा म राजदूतावासको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। समस्त बेलायतवासी नेपालीहरूको सुख, सुस्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति होस्। नेपाल बेलायत सम्बन्ध अमर रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।